ورک لائف بیلنس بیسیکلی ہم کس طرح سے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ورک لائف بیلنس جو ہے یہ اس کا شکار ہر انسان ہوتا ہے، اوور ورک کا شکار، برن آؤٹس کا شکار، اور آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی انسان بات کر سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سائیکلوجیکلی، سوشلی اور ریلیجسلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بیلنس آپ کا دین آپ کو بہت فوکس کرتا ہے، سائیکالوجی، میڈیکل، یہ بیلنس پہ بہت فوکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ورک لائف بیلنس ڈز ناٹ مین ڈیوائڈنگ یور ٹائم ایکولی فار یور فیملی اینڈ فار یور ورک۔ یہ ورک لائف بیلنس نہیں ہے۔ ورک لائف بیلنس یہ ہے کہ آپ نے رائٹ ٹائم رائٹ چیز کو دینا ہے اور رائٹ مقدار میں دینا ہے۔ آپ 5 سے 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، میکسیمم 8 گھنٹے اپنے دفتر میں ہیں۔ اف یو آر کمنگ ہوم ایٹ 6 o'clock بٹ یو آر ناٹ لیونگ یور ہوم آفس بیک in the office, تو it means کہ it's not work life balance۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، اور ہم سب کی زندگیوں میں شاید ایسے ہوتا ہے کہ ہم دفتر میں ہوتے ہیں، دفتر سے جب ہم واپس آتے ہیں تو واٹس ایپ کالز، میسیجز، آن لائن میٹنگس، بہت سی اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں جو ہم اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بیلنس نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ گھر تو آ گئے ہیں لیکن وہ کنٹینیوس اسٹریس جو ہے، اور سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی اگر اسٹریس آپ کا 8 hours یا آپ کے ورکنگ آورز میکس 9 hours سے بیونڈ چلے گئے ہیں، ویسے تو 8 hours ہے 40 hours a week، دیٹ از دا ہیلدی ٹائم، اور اس 40 hours کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب گھر آئے ہیں، آپ نے اپنا شوٹ ختم کر لیا، آپ لوگ جیسے میڈیا میں ہیں، آپ لوگوں نے اپنے ایک وہ شفٹ ختم کر دی، تو پلیز ڈو ناٹ اسٹے ان ٹچ انٹل اینڈ لیس اٹ از ایمرجنسی۔ پھر آفس کو بند کر دیں، پھر ایک دوسرے سے رابطے میں مت رہیں۔ پھر اس وقت آپ یہ مطلب اگر ایمرجنسی ہے پھر تو obviously it is very important۔ اس پہ بھی تنقید ہوتی ہے نا کہ دیکھیں this is very unfortunate کہ ہم لوگوں نے اس کو لائلٹی سے، ہم نے اس کو ہارڈ ورک سے وہ کر دیا ہے، اٹیچ کر دیا ہے، ہم نے اس کو لنک کر دیا۔ دس از ناٹ ہارڈ ورک، دس از ناٹ لائلٹی۔ آپ کی اپنی فیملی کو ٹائم دینا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں کل کو ہو سکتا ہے آپ کا امپلائر آپ کو بہت اچھے لفظوں میں یاد کرے کہ آپ ایک ہارڈ ورکنگ انسان تھے، لیکن اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کا خاندان آپ کو ان لفظوں میں آپ کی پریزنس کو یاد رکھیں۔ آپ کے رشتے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہارورڈ کی ایک اسٹڈی ہے، اور یہ اسٹڈی بہت ایڈلٹ ڈیولپمنٹ پہ ہوئی تھی، اور یہ تاریخ کی سب سے لمبی اسٹڈی ہے۔ اٹ لاسٹڈ فار 85 years، اور اس کا انہوں نے ایک لائن میں خلاصہ دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ انسان کو خوش رکھنے کے لیے پیسہ نہیں، رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سی دا پریورٹی ہیز ٹو بی دا ریلیشن شپس، دا ریلیشنز، یور فیملی، آپ کے دوست، آپ کے گرد لوگ، نہ کہ کام آپ کی ضرورت ہے، کام کو پوری ایمانداری سے کریں، لیکن جب وہ کام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اس کو پیچھے آفس میں چھوڑ کے گھر چلے جائیں، کیونکہ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ جو کرونک یہ جو کام تھرو آؤٹ آپ کے سر پہ سوار ہوتا ہے یا آپ آفس چھوڑنے کے بعد بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ چینج ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے انٹو کرونک اسٹریس۔ کرونک اسٹریس آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بہت بری طرح ہیمپر کرتا ہے۔ تو اگر آپ پروڈکٹیو ہی نہیں ہیں تو آپ 9 گھنٹے بیٹھیں، 10 گھنٹے بیٹھیں، آپ 12 گھنٹے کی شفٹ کریں، آپ گھر آ کے بھی کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ کالز پہ ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہوئے آپ وائس میسیجز کر رہے ہیں اگر اپنے کلیگس کو، اپنے باس کو، تو آپ کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، آپ کا کانسٹنٹلی دماغ اس طرف ڈائیورٹیڈ ہے۔ اور آپ کو یہاں پہ آپ کے پروگرام کی توسط سے میں یہ بتاتی جاؤں کہ ہمارے دنیا میں کچھ ملک ایسے ہیں جو although they are very developed countries like USA, like South Korea, like Japan, لیکن these countries are the worst examples of work-life balance. Yes. اسپیشلی جاپان میں تو میں نے ابھی اپنے پچھلے ایک شو میں بھی یہ بات کی تھی کہ دے ہیو این آفیشیل ورڈ کروشی، نو ادر کنٹری ہیز دس ورڈ۔ جسٹ امیجن کہ ایک ملک میں ایک آفیشیل ورڈ ہے اوور ورک کے لیے، کروشی مینس ڈیتھ بائی اوور ورک، اینڈ دے آر فیسنگ اٹ۔ ویئر ایز اگر ہم نیوزی لینڈ کی بات کرتے ہیں، ہم آئرلینڈ کی بات کرتے ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ، بیلجیم کی بات کرتے ہیں جہاں پہ بہترین ورک لائف بیلنس ہے۔ ان کے کوئی رولز نہیں ہیں ایسے، ان کے فلیکسیبل ورکنگ آورز ہیں، ان کی فلیکسیبل
ऑफिस सेटिंग्स हैं, हमारा क्या होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, 9 to 5 आप एक डेस्क के पीछे बैठे हुए हैं, अब क्या प्रोडक्टिविटी होगी, आपकी हेल्थ कितनी उसमें लेकिन डैमेज हो आतिफा रही है। साहिबा, आपको नहीं लगता इसमें भी अब बहुत सारे लोग ये चीज़ समझते हैं कि ज़्यादा काम करने में ही कामयाबी है? शायद अब हमारा जो एक सोसाइटी का प्रेशर है या फिर हमारा माहौल ऐसा बन चुका है, लोगों की घरों में भी टेंशनें हैं, लोगों के ऑफिस में भी टेंशनें हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं वो कहते हैं कि हम बिजी रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। तो आप बिजी बहुत सी एक्टिविटीज़ में रह सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सक्सेस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय नंबर ऑफ आवर्स दैट यू आर स्पेंडिंग इन योर ऑफिस। सक्सेस का पैरामीटर ये नहीं है। कामयाबी ये है कि आप अपने पीछे एक अच्छी लेगेसी छोड़ के गए। कामयाबी ये नहीं कि आपने कितना पैसा कमाया, कामयाबी ये नहीं कि आपने कितने बड़े ओहदे लिए, कामयाबी ये है कि आप पे डिपेंडेंट जो लोग थे, क्या उनको उनकी तरबियत आपने इस तरह की अपने डिपेंडेंट लोगों की कि वो माशरे को आपने एक अच्छा इंसान दे के गए। कामयाबी वो है कि आप अपने पीछे किसी को सदका जारिया बनाएं। कामयाबी ये नहीं है कि आपने बड़ी गाड़ियां ले ली, आप हर वक्त बहुत बिजी हैं, आप ज़्यादा कमा रहे हैं किसी से। और जो आपका पॉइंट है कि वाकई बहुत से लोग कहते हैं कि हम बिजी रहते हैं, हम खुश रहते हैं, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट जिम, व्हाई डोंट यू स्टार्ट फिजिकल एक्टिविटीज, कीप योर लाइफ इन अ बैलेंस। जो काम का टाइम है उसको काम का टाइम दें, जो आपके ख़ानदान का टाइम है। देखिए, इंसान जो है ही इज़ अ सोशल एनिमल, आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपके साथ आपके रिश्ते नाते हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपकी औलाद है, आपके दोस्त हैं, उन सबका आपके ऊपर हक है, उन सब आपका रोल है उन सबकी ज़िंदगियों में। आतिफा, मुझे ये बताइएगा, वेस्टर्न वर्ल्ड की तो आपने मिसाल दी है, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ पे हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं, वहाँ पे आजकल तो लोगों का एक जॉब से उनके फाइनेंसेस ही मैनेज नहीं होते हैं, बिल्कुल, उनको दो जॉब करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये किस तरह से खत्म होगा? दूसरी दुनिया में तो आप 8 घंटे जॉब करते हैं, आप अपनी फैमिली को भी वक्त दे सकते हैं, अपने तमाम तर जो नखरे हैं ना वो भी पाल सकते हैं, आप गाड़ी हैं, घर, सारी चीज़ें वहीं से पूरी करते हैं। यहाँ पे तो पूरा ही नहीं होता। देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अगेन मैं इस चीज़ को कहूँगी कि हमारी, देखिए, ग्रैटिट्यूड की कमी भी है। फिर हमारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक टर्म है, आपने अगर सुनी हो तो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ये है कि आपकी जितनी आमदन है ना, वो आपने देखा है कभी कि इंक्रीमेंट लगता है तो इंक्रीमेंट की खुशी एक आधे महीने होती है, उसके बाद वो आपकी सैलरी का एक पार्ट बन जाता है ना। उसकी रीज़न ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ लगता भी नहीं है, जहाँ लगता भी नहीं, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और ये हमारे लेबर लॉज जो हैं वो इसके अगेंस्ट है, मतलब वो कुछ और कहते हैं। तो एन एम्प्लॉय शुड नो अबाउट हिज राइट्स ऑल्सो। एम्प्लॉयर को भी अपने राइट्स पता हो, एम्प्लॉय को भी अपने राइट्स पता हो, और कोई भी किसी के भी राइट्स को मैनिपुलेट ना करे। बट नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि हमारी जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, आप देखें, खुशी जो है वो 20,000 में भी है और खुशी नहीं है तो वो 20 लाख में भी नहीं है। खुशी का मेयार पैसा नहीं है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हम जिस तरह कहते हैं ना कि जी हम किसी की हेल्प कैसे करें, हम तो खुद हैंड टू माउथ हैं। आपकी हेल्प सिर्फ पैसे से नहीं हो सकती, आप किसी से प्यार से बात करके, मुस्कुरा के, उसका मसला सुन के, उसको कोई अच्छा मशवरा दे के, ये सब फॉर्म ऑफ रिस्क हैं, ये सब फॉर्म ऑफ स्प्रेडिंग हैप्पीनेस हैं। और किसी को दे के जितनी आपको खुशी होती है, जो बात आप पैसों की कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की कर रहे हैं, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ फैक्ट कि जो इस वक्त हमारे, अनफॉर्चुनेटली हमारे तो इंक्रीमेंट्स भी हमारे इन्फ्लेशन रेट से मैच नहीं करते। अगर सालाना इन्फ्लेशन जो है वो 25% या 20% है डिक्लेयर्ड, तो इंक्रीमेंट 5% मिलेगा, 10% मिलेगा। तो इंक्रीमेंट तो एक आपकी इन्फ्लेशन को भी कवर करना चाहिए और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका भी एक रिवॉर्ड होना चाहिए। लेकिन अगेन, अगर ग्रैटिट्यूड है, देखें, ये जो एक हेडोनिक उसकी एडेप्टेशन की थ्योरी है जो 1978 में साइंटिस्ट ने दी थी, फिलिप बर्कमैन उन्होंने दी थी। इससे बहुत पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये बात बता दी थी कि इब्ने आदम के पास अगर एक सोने का पहाड़ होगा तो वो दूसरे की ख्वाहिश करेगा। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है, अकर अदा करने की ज़रूरत है। और ठीक है, आप पैसा कमाना हमें अपने ख़ानदान को पालने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम होंगे तो हम पैसा कमाएंगे ना, इस बात को समझें कि हमारी सेहत होगी, हम लोग होंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच।